علی کا علی کا نام ہے، کچھ اور شے ملے نہ ملے مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور اس کے پیچھے یزید ہو، اس کے پیچھے یزید ہوتا ہے، ظلم جب بھی دو مصرے آپ میں دونوں متعاقتا ہوں اور ایک ہاتھ ظلم جب بھی شدید ہوتا ہے اور بغض غیدر جو لے کے مر جائے، بغض غیدر جو لے کے مر جائے رسید ہو، جیو گنگے سلوات پر محمد اسی کلامات پیش کرتا ہوں اور آپ کی سماعت و نظر چاہ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ اشرف مجالس سے عذاب اپنے وقت پہ ہوتی ہیں، ان کا ایک لیمٹ ہوتا ہے، باقی متفرق مجالس جو آپ کی چاہیں اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک کلام اپنے نوجوان بھائی ماتمیوں نے بھائی ایک مرتبہ صلوات پر محمد و آل محمد توجہ بتا لے، توجہ یہ رہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، اسی طرح سے میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، کیوں ٹھکانہ ہے؟ جہاں سے آئے واپس وہیں پہ جانا، خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے۔ فضائل چلنے والے بیٹھے شعر پیش کر رہا ہوں، شب معراج کا واقعہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر ہیں، جناب رسول خدا نے کیا فرمایا ہے، جناب حضرت جبریل سے پیش کر رہا ہوں۔ ہاں اے جبرائیل میرے ساتھ چل رہے ہو مگر، اے جبرائیل میرے ساتھ چل رہے ہو مگر، یہ جان لو مجھے سدرا سے آگے جا، ہمارا خلد نہیں کربلا ہے۔ جہاں جاتا ہے جاری پیش کر رہا ہوں۔
شعر پیش کر رہا ہوں. بس ابھی فیصلہ کر لے کہاں پہ جانا ہے, ابھی فیصلہ کر لے کہاں پہ جانا ہے, کیوں ادھر امام زمانہ ادھر زمانہ نہیں, کربلا ٹھکانا ہے. نوجوان بھائی کو نظر کر رہا ہوں, جہاں حسین کا فرش عذاب نہیں بچھتا, جہاں حسین کا فرش عذاب نہیں بچھتا, مکان قبر ہے زندوں کا مردہ, ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانا ہے. جو مجلس سے خاموش کرتے ہیں, انہیں خاموش اس لیے کرنا چاہیے کہ ان کے دلوں میں محبت علی بستی ہے. تو یہ شعر انہی کے دلوں میں اتارتا ہوں. اگر بلائی جوش آ جائے تو مجھے دعا سے نواز دیجیے گا. میرے دونوں طرف علم مبارک ہے اور مولا غازی عباس کا سلام پہنچاتے ہیں. مولا کسی کا آپ کو ان ہاتھوں کا محتاج نہ کرے. پیش کرتا ہوں ایک نئے پیرائے سے یہ شعر آپ کی سماعت میں کر رہا ہوں. ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانا ہے, زمانہ پیش کرتا ہوں بطور خاص توجہات کا تعلیم ہوں. زمانہ سمجھا نہیں مسلک وفاداری. ایک درود پڑھیں محمد علی. پھر بھی بابا سے بلند سلام. ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانا ہے, زمانہ سمجھا نہیں مسلک وفاداری, زمانہ سمجھا نہیں مسلک وفاداری, کیوں قدم اٹھانے کا مطلب حلف اٹھانا, خلد نہیں کربلا ٹھکانا ہے, ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانا ہے. آپ شعر پیش کر رہا ہوں اور آپ اپنے دلوں میں دیکھیے گا, یہ دو مصرے سماعت کیجیے گا. بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ بس اتنا فرق ہے کعبے میں اور میرے دل میں, بس اتنا فرق ہے کعبے میں اور میرے دل میں, کیوں حسین کا یہ نیا گھر وہ اتنا فرق ہے کعبے میں اور میرے دل میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ فرش عذاب فرش عذاب پہ آؤ تو باوضو آؤ, کہ آپ کا دل نہیں یہ گھر ہے آل محمد میں. بس اتنا فرق ہے کعبے میں اور میرے دل میں, حسین کا یہ نیا گھر ہے وہ پرانا ہے, ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت رحمت سب سے جان مومن کرام حضرات جیسا کہ آپ کے سب دل میں ہے عشرہ محرم کی آج چوتھی نشست کا آغاز تلاوت حدیث قصہ سے کیا گیا سوزخانی میں دی گئی شہر اہل بیت بھی تشریف فرما ہے آج کی یہ مجلس 4 محرم رمضان کی مجلس اس امام بارگاہ زین سلام اللہ علیہ منصوب ہے باب الحوائے جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلہ علامہ اسد جوہری صاحب وقت پر تشریف فرما ہوں گے آپ لوگ افتتاح فرمائیں گے آج کی اسلامی مجلس پر شفیع گہوارہ باب الحوائے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی ہوائیں گے اور کل 5 محرم رمضان اسی امام بارگاہ میں شفیع اعلان ابو الفضل العباس کی بھی برآمدگی ہوگی کل 6 محرم پرسوں 6 محرم رمضان کو اس امام بارگاہ کی مرکزی زیارت شفیع زوجنا کی برآمدگی ہوگی تمام مومنین سے بھی بھرپور شرکت کی استدعا کی جاتی ہے مل کر درود محمد والے محمد درود پڑھیے محمد والے محمد والے کیونکہ آج کی مجلس منصوب ہے باب الحوائے جناب علی اصغر علیہ السلام سے کوشش ہوگی کہ جتنا پڑھوں باب الحوائے جناب علی اصغر علیہ السلام سے پڑھوں جناب علی اصغر علیہ السلام پر مل کر بابا سے بلند صلوات جب ابن ولی دشت میں آئے تھے عدن سے جب ابن ولی آئے تھے دشت میں عدن سے جب 6 ماہ کا تھا نا میرے مولا حسین نے کربلا لے کے چل پڑے تھے چھوٹے جب ابن ولی دشت میں آئے تھے عدن سے گل چین نے چنا تھا اس معصوم چمن سے جب ابن ولی دشت میں آئے تھے عدن سے جب ابن ولی آئے تھے دشت میں عدن سے گل چین نے چنا تھا اس معصوم چمن سے کچھ دن کا ہی لے آئے تھے شبیر وطن سے سمجھو کبھی معصوم کو معصوم چلن سے کچھ دن کے ہی لے آئے تھے شبیر وطن سے معصوم کبھی سمجھو معصوم چلن سے اصغر کے بنا شاہ کا چارہ بھی نہیں تھا اصغر کے بنا شاہ کا چارہ بھی نہیں تھا خالق کی ضرورت کا گزارا بھی نہیں تھا مومن سے گزارش کیا ہے جہاں بھی بیریئر کے حدود کے اندر کافی بائکس بھی کھڑی ہیں اور گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں ایک ہمارے بارگاہ کے سامنے بھی کھڑی ہوئی ہے جس صاحبان کی ہو براہ کرم جس مومن حضرات کی ہو وہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں بیریئر حدود سے پیچھے لے جائیں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ اس سے بچ جائیں جو بھی بیریئر حدود کے اندر کسی کی بھی گاڑی کھڑی ہے بائک کھڑی ہوئی ہیں اور گاڑی بھی کھڑی اس کو براہ کرم بارگاہ کی حدود سے باہر لے جائیں مل کر درود پڑھیں محمد والے محمد اصغر کے بنا شاہ کا چارہ بھی نہیں تھا اصغر کے بنا شاہ کا چارہ بھی نہیں تھا اور خالق کی ضرورت کا گزارا بھی نہیں تھا خالق کی ضرورت کا کیونکہ پروردگار کو بھی چاہیے تھا خالق کی ضرورت کا گزارا بھی نہیں تھا کہتے شاہوں کا شہنشاہ تھا میرے شاہ کا بچہ اللہ جی خیر آپ کی جس کو پاک سید زبانی عطا کی بولے مطلب کرے شاہوں کا شہنشاہ تھا شاہوں کا بسم اللہ مہربانی جی شاہوں کا شہنشاہ تھا شاہوں کا شہنشاہ تھا میرے شاہ کا بچہ جس راہ پہ احمد تھے اسی راہ کا بچہ جس راہ پہ احمد شاہوں کا شہنشاہ تھا میرے شاہ کا بچہ شاہوں کا شہنشاہ تھا میرے شاہ کا بچہ جس راہ پہ احمد تھے اسی راہ کا بچہ ہر حال میں توحید سے آگا تھا یہ بچہ ہر حال میں توحید سے آگا تھا یہ بچہ لو آ گیا میدان میں اب 6 ماہ کا بچہ ہر حال میں توحید سے آگا تھا یہ بچہ لو آ گیا میدان میں 6 ماہ کا بچہ بے شیر کے
सलाम जब जनाब अली असगर को मैदान करबला में लाए ना, तो बादशाह जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को उठाए हुए और जनाब अली असगर मुखातिब हैं लश्कर से, वो 6 मिसरे पढ़ते हैं तो मिंबर दे दूंगा नवाज भाई को और उनके फौरन बाद किबला रोने के फौरन मिंबर होंगे। करना गुनाहों की कोई चाप फरामोश, करना गुनाहों की कोई चाप फरामोश, करना गुनाहों की चाप फरामोश, हो पाएगा तुमसे ना कभी ये बाप फरामोश। मेरा बाबुल हवा जनाब अली असगर मुखातिब से कहता है करना गुनाहों की कोई चाप फरामोश, हो पाएगा ना तुमसे कोई बाप फरामोश, तारीख से हो जाएंगे तुम आप फरामोश, शबीर के दुश्मन से फकत बाप फरामोश। मिलकर दूर पड़े बाबुल हवा जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम पर। चलिए फिर मुझे मौका मिले मैं फिर सुनाता हूँ आपको। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा शायर अहले बैत जनाब सैयद नवाज शरीफ ज़री साहब से कि आए और बारगाह इमामत में अपना हदिया पेश करें। मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बराए खुशनुदे मोहम्मद वाले मोहम्मद बारे दीगर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी बिहक़्क़ि अख़ी कल हुसैन अलैहिस्सलाम। सबसे पहले बारगाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में सजदा रेज़ होकर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस फ़कीर फ़कीर को इस काबिल बनाया कि आले मोहम्मद के अज़ादारों के सामने आले मोहम्मद का अता करदा ज़िक्र पेश कर सकें। और बड़ी मेहरबानी लाहौर में ये माशाल्लाह हमारी सातवीं आर्टिस्ट है क़िबला सिकंदर ज़ैदी साहब, कराची से बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह मेरे साथ, बड़ा हौसला अफजाई है। इनके तवस्सुत से कई जगह पे हाज़िरी हुई और हमारे हुसैन रज़ी तिरमिज़ी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये मौका दिया कि आप अज़ादारों के सामने आले मोहम्मद का ज़िक्र पेश कर सकें। और आपका शुक्रिया सबका कि आप आ रहे हैं और सुन रहे हैं और भरपूर पज़ीराई आप दे रहे हैं। मुल्तान तक, सरज़मीन शाह शम्स तबरेज़ तक, मैं आपकी मोहब्बतें नहीं भूलूँगा इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। इसी दुआ के साथ कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएंगे और मैं आपके लिए हाज़िरी आगाज़ कर रहा हूँ बड़ी मोहब्बत की आमीन इस दुआ के साथ कि आज जिस बाबुल हवाइज का दिन है, जिसकी निस्बत है, मेरी कोई माएँ बहनें यहाँ से खाली हाथ वापस ना जाए, खाली झोली वापस ना जाए। जितनी हाजात शरिया है इस बड़े बाबुल हवाइज के सदके पूरी। आइए मिलके अली अली करेंगे, हुसैन हुसैन करेंगे, मौला अली असगर का जिक्र करेंगे। आप हम सब मिलके एक ऐसी सलवात पढ़िए कि जिन पे वाजिब है हम तक पहुंच जाए। बराए से अतो सलामती है मोमिनीन कराम बावाज़े बुलंद सलावत। मंजर देखिएगा कि बैत का लफ्ज कहा गया था, तलब की गई थी बैत। आइए बैत के साथ हुआ क्या, ये बैत है क्या, इसके साथ हुआ क्या। 2 मिसरों में, पहले मिसरे में तमहीद और दूसरे में उसका रिजल्ट दूंगा। आप शेर देखिएगा, आपकी आगाज कर रहा हूँ कि पढ़ा है लाशाए बैत लिबास लानत में। देखिएगा बड़ा मिसरा आपके से कर रहा हूँ, दूसरे मिसरे में आपको इसकी दलील दूंगा। दावा है पढ़ा है लाशाए बैत लिबास लानत में, भाई तबस्सुम अली असगर ने इसको मारा है।
बाकी मोहब्बत सलामत रहे। पड़ा है लाशे बैत लिबास लानत में, तबस्सुम अली असगर ने इसको मारा है। और इसी तरह से मौला अली असगर जो कि बाबुल हवाइज हैं, उनकी शान से आगाज़ कर रहा हूँ। आप सब देखिएगा मौला का जिक्र कि यूं पंजे तने पाक का अक्कास है असगर। बोलते रहेंगे, साथ में इंशाअल्लाह लुत्फ लेंगे कि यूं पंजे तने पाक का अक्कास है असगर, यूं पंजे तने पाक का अक्कास है असगर, कुरान अली सूरह वन्नास है असगर, कुरान अली सूरह वन्नास है असगर। और खिलता हुआ एक फूल इमामत के चमन का, खिलता हुआ एक फूल इमामत के चमन का, और महकी हुई खुशबू का एक एहसास है असगर, महकी हुई खुशबू का एक एहसास है असगर। और माना कि ये कम सिन है मगर ये भी अली है, माना कि ये कम सिन है मगर ये भी अली है। और करने जो लगे जंग तो अब्बास है असगर, माना कि ये कम सिन है मगर ये भी अली है, करने जो लगे जंग तो अब्बास है असगर। दुरूद पाक पढ़िए, मैं और कलाम देखिएगा। छोटी बहन में है कि दरे हुसैन के जो भी फकीर होते हैं, आप सब हम सब मिलके दरे हुसैन के जो भी फकीर होते हैं, कसम खुदा की वो सबसे अमीर होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मिलके नारा है दरे हुसैन के चौथे मिसरे पे देखिएगा, बड़ा लुत्फ लेंगे आप मिराज का। दरे हुसैन के जो भी फकीर होते हैं, कसम खुदा की वो सबसे अमीर होते हैं, और उन्हीं को फातिमा ज़हरा दुआएं देती है, उन्हीं को फातिमा ज़हरा दुआएं देती है। वो हक शनास वही बासमीर होते हैं, हक शनास। जी मिलकर बहुत मेहरबानी। वो हक शनास वही बाज़मीर होते हैं। अगला मिसरा देखिएगा कि वो हक शनास वही बाज़मीर होते हैं, और अली अली की लगाते हैं जो सदा, अली अली की लगाते हैं जो सदा हरदम। वो खुश नसीब अली जिनके पीर होते हैं, वो खुश नसीब अली जिनके पीर होते हैं। और बता देखिएगा बड़ा मुख्तलिफ है भाई कि सुखनवरों पे नवाजिश अगर अली कर दे, सुखनवरों पे नवाजिश अगर अली कर दे, वो फिर जहां के अनीसो दबीर होते हैं। दरे हुसैन के जो भी फकीर होते हैं, कसम खुदा की वो सबसे अमीर होते हैं। बहुत शुक्रिया। और मौला की शान में दो मिसरे कर रहा हूँ। आप और हम सब मिलके हमारा अकीदा क्या है सिकंदर भाई देखिएगा कि नाम हैदर पुकारते जाओ, नाम हैदर पुकारते जाओ, जिंदगी यूं संवारते जाओ, नाम हैदर पुकारते जाओ, जिंदगी यूं संवारते जाओ। और है इबादत अली अली करना, है इबादत अली अली करना, तुम अकीदे निखारते जाओ, तुम अकीदे निखारते जाओ। और बड़ा खास शेर है, बिलाइयों की नजर करूंगा, जो इस शेर पे बोलेगा वो कयामत में भी अली अली करता बोलेगा। है इबादत अली अली करना, तुम अकीदे निखारते जाओ। और बुग़्ज़ हैदर जहां भी उगता हो, बुग़्ज़ हैदर जहां भी उगता हो, ऐसी खेती उजाड़ते जाओ। वो जरूरी खेत में उगे, वो दिल की खेती हो, दिमाग की
खेती हो या किसी भी जगह की हो, बुग़्ज़ हैदर जहां भी उगता हो, ऐसी खेती उजाड़ते जाओ। अगले मिसरे पे मेराज देखिएगा विलायत की, जिनके दिलों में विलायत अली का समंदर ठाटे मार रहा है, वो इसमें बोलेगा कि जो भी जल जाए जिक्र हैदर से, जो भी जल जाए जिक्र हैदर से, उनके चेहरे बिगाड़ते जाओ। जो भी जल जाए, जो भी जल जाए जिक्र हैदर से, उनके चेहरे बिगाड़ते जाओ। और तुम जो चाहो शिफा मिले तुमको, तुम जो चाहो शिफा मिले तुमको, खाके करबल को चाटते जाओ। तुम जो चाहो, बहुत मेहरबानी, तुम जो चाहो शिफा मिले तुमको, खाके करबल को चाटते जाओ। और मातम शाह तुम पे वाजिब है। मातमी के लिए, मातमी की शान के लिए कह रहा हूं कि मातमी के लिए मातम शाह तुम पे वाजिब है, तुम ये जंजीर मारते जाओ। मातम और इसी तरह एक और कलाम आपकी नजर कर रहा हूं कि विलायत के जो मुनकिर हैं वो शजरे हैं खिबासत के। विलायत के जो मुनकिर हैं वो शजरे हैं खिबासत के। खताए नस्ल के दागों का धुलना कब जरूरी है? खताए नस्ल के दागों का धुलना कब जरूरी है? अली के बुग़्ज़ में जलना है हर लम्हा मुनाफिक को, अली के बुग़्ज़ में जलना है हर लम्हा मुनाफिक को। मुनाफिक के लिए दोज़ख में जलना कब जरूरी है? मुनाफिक के लिए दोज़ख में जलना कब जरूरी है? एक मुख्तलिफ रदीफ है, देखिएगा सिकंदर भाई और आप सबकी नजर कर रहा हूँ, शेर सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं कि करता हूं तलब अपनी मैं हाजात अली से, करता हूं तलब अपनी मैं हाजात अली से, सजती है मेरी सारी इबादत अली से। करता हूं तलब अपनी मैं हाजात अली से, सजती है मेरी सारी इबादत अली से। और मिलते हैं मुझे भीख में अशारे विलायत, मिलते हैं मुझे भीख में अशारे विलायत, मैं मांगता रहता हूं ये खैरात अली से। मैं मांगता भीख खैरात में, भीख में मिलते हैं मुझे भीख में अशारे विलायत, मैं मांगता रहता हूं ये खैरात अली से। और कदमों की मुझे खाक बना लीजिए मौला, कदमों की मुझे खाक बना लीजिए मौला, है मेरी दुआ बस यही दिन रात अली से, है मेरी दुआ बस यही दिन रात अली से। और देखिएगा एक बहुत मुख्तलिफ कलाम है तो मैंने कभी पढ़ा था, मेरा दिल चाहता है कि मैं वो बार बार पढ़ूं, वो आपकी तरफ से मैं पढ़ रहा हूँ। आप सब इस पे देखिएगा, जितने जितने भाई मौजूद हैं या जहां जहां मौजूद हैं, आपकी दुआ लेने के लिए कि भरी है दिल में नवाजिश मवद्दत हैदर, भरी है दिल में नवाजिश मवद्दत हैदर, मेरा लहू मेरे दिल का तवाफ करता है। भरी है दिल में नवाजिश मवद्दत हैदर, मेरा लहू मेरे दिल का तवाफ करता है। ये मेरे दिल का धड़कना सदाए मातम है, ये मेरे दिल का धड़कना सदाए मातम है, ये मुनकिरों के दिलों में शगाफ करता है। ये मुनकिरों के दिलों में शगाफ करता है। मेरे भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे अपनी रिक्वेस्ट किया, बल्कि मैं तो हुक्म कहूँगा, मेरे लिए क्या है तो इनके हुक्म की तामील करते हुए कि सराइकी में एक कलाम कहा जाए, क्योंकि मेरा ताल्लुक लुबनान से है तो मैं सराइकी में एक कलाम आपने से कर रहा हूँ। आप दुरूद पाक पढ़िए, मैं ये 4 मिसरे आपको सराइकी के साथ समझ तो आएगी इंशाल्लाह, आप लिख लेंगे कि रसूल एक के इमाम बारहा। देखिएगा मिसरा चौथे मिसरे पे रसूल एक के इमाम बारहा, और लोग ये आले मोहम्मद है, कुल्लुना मोहम्मद, असदुना मोहम्मद, लेकिन देखिएगा तशबीह कि रसूल एक के इमाम बारहा, इन्हा दे दम नाल है बहारा। बिल के नारा हैदरी
کا بکسر ہے کہ رسول ہے کہ امام باغا انہاں دے دم نال ہن بہارا تے انہاں دے دم نال ہن بہارا میں ہاں نوازش خدا دے مظہر اہن نوازش خدا دے مظہر اہن نوازش خدا دے مظہر میں چندہ پڑی انہاں دے وارا اہن نوازش خدا دے مظہر آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی جزاک اللہ. اسی طرح سے آپ کی نظر کر رہا ہوں ایک درود پاک پڑھی میں ایک اور کلام خصوصی طور سے ایک بہت مختلف ردیف ہے اس کا ردیف بھی مختلف ہے مختلف دیکھیے گا آپ سب کی نظر کہ بندہ ہوں مختلف میرے افکار مختلف دیکھیے گا شعر بڑا مختلف ہے بندہ میں مختلف میرے افکار مختلف میں نے کہے ہیں اس لیے اشعار مختلف میں نے کہے ہیں اس لیے اشعار مختلف اور مدحت ہے آل احمد مختار مختلف مدحت ہے آل احمد مختار مختلف جیسے فلائے حیدر کرار مختلف جیسے فلائے حیدر کرار مختلف اور آئے ہیں بار بار یہ بارہ کی شکل میں آئے ہیں بار بار یہ بارہ کی شکل میں دیکھے رسول پاک کے انوار مختلف دیکھے رسول پاک کے انوار مختلف اور بیعت نہ کی یزید کی سر دے دیا مگر بیعت نہ کی یزید کی سر دے دیا مگر دیکھو حسینیت کا ہے انکار مختلف دیکھو حسینیت کا ہے انکار مختلف. اور آپ سب کی نظر کروں گا جتنے یہاں ملائی بیٹھے ہیں کہ ہوتے ہیں خلق صرف دعائے بطول سے بھائی ہوتے ہیں خلق صرف دعائے بطول سے بھائی ہوتے ہیں اس لیے تو عزادار مختلف ہوتے ہیں اس لیے تو عزادار مختلف اور یہ کاٹتی ہے گردنیں شجرے کھگال کر یہ کاٹتی ہے گردنیں شجرے کھگال کر نام خدا علی کی ہے تلوار مختلف نام خدا علی کی ہے تلوار مختلف اور گریا درود و مجلس و ماتم ثبوت ہے گریا درود و مجلس و ماتم ثبوت ہیں اپنی عبادتوں کے ہیں اظہار مختلف اپنی عبادتوں کے ہیں اظہار مختلف اور قربان یہ ہوا ہے امام حسین کو ہے اس لیے حسین کا رہوار مختلف ہے اس لیے حسین کا رہوار مختلف. اور بڑا خاص شعر دیکھیے گا کہ چھینے ہیں پر خدا نے چھینے ہیں پر خدا نے ملیں گے حسین سے چھینے ہیں پر خدا نے چھینے ہیں پر خدا نے ملیں گے حسین سے. جہاں جہاں جگہ ملتی ہے آپ چھینے ہیں پر خدا نے ملیں گے حسین سے. فطرہ